ਆਪ जी का अवतार 5 फरवरी 1630 ईस्वी ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ और माता निहाल कौर जी और आप जी के सपुत्र बाबा राम राय और श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी और सारी अवस्था महाराज की साध संगत जी 30 साल 8 महीने 20 दिन आयु उम्र और गुरियाई समा महाराज जी का 22 साल 6 महीने 20 दिन और उस समय शाहजहाँ ते औरंगजेब की हुकूमत सी ते गुरु साहब जी ने साध संगत जी जिस तरह जदों सतगुरु महाराज जी बालक अवस्था के विच सन क्यों आप जी की कोमलता की हद कहते एक फुल टुटण तो लाई जा सकती है। एक फुल टुटण तो इतना पश्चाताप किया महाराज ने जदों सतगुरु महाराज जी गुरु दादा जी के नाल जा रहे हैं फुल टुट गया है तो रोना कीता बालक अवस्था है तो महाराज ने गुरु दादा जी ने सिक्ख्या दी बेटा पुत्र ये तुहाडा पश्चाताप ठीक है तुहाडी ड्यूटी जोड़न दी है तोड़न दी नहीं। इसलिए आप जी ने दे ऐसा वैराग किया ऐसा आप जी ने किया है रोन लग गए महाराज फुल टुटण तो ही इतनी कोमलता। और जदों गुरता गद्दी ते सिथर हो गए विराजमान हो गए महाराज 2200 घोड़सवारां दे नाल एक जंगल दे विच आए। साध संगत जी उत्थे गरीब बच्चे खड़े सन वेख रहे सन जदों उन्हें वेख्या घोड़ियां दी आवाज़ां नूं सुनिया डर करके भज रहे हैं। एक बच्चा बड़ी बुरी तरह उन्होंने ठेडा वजा तो डिग पिया सट लग गई चोट लग गई तो गुरु साहब जी ने तुरंत घोड़े तो उतरे हर राय साहब महाराज उहदे सीस से हथ फेरिया प्रेम किया ते कहा कि बच्चा गुरु प्यारे गुरपीरां दे कोलों डरना नहीं चाहिए। सो साध संगत जी ऐसे सतगुरु महाराज जी ने कोतक कीते बालक अवस्था दे विच भी वेखो फुल टुट गया है रोन लग पे है। फिर जदों साध संगत जी आप जी का जिहड़ा पुत्र सी राम राय क्यों औरंगजेब बादशाह नूं लोकां ने भड़काया सिखाया भी इन्हां नूं अपने पास बुलाओ जिस तरह काजियां ने भी इन्हां दे मज़हब दे विच इस्लाम की बड़ी निंदा है बुला करके पुछना करो। महाराज ने सुपुत्र अपने बाबा राम राय नूं भेज दिता है भी जाओ उत्थे जा करके गुरमत के अनुसार जे करामात विखानी पवे विखा भी देनी है पर गुरमत तो उल्ट नहीं चलना। गए हैं 72 करामात कहते बाबा राम राय ने विखाइयां और जिहड़े काजी सी उन्होंने भड़काया भी इन्हां दे मज़हब दे विच इन्हां दी बाणी दे विच इन्हां दे जिहड़े वड्डे वडेरे गुरु नानक पातशाह महाराज होए उन्होंने इस्लाम की निंदा की है ते पुछया है भी हुण बाबा राम राय क्यों लालची हो गया उत्थे रहन लग पिया लालची हो गया है। जिहड़ी गुरु की बाणी साध संगत जी होंदी ना मिट्टी मुसलमान की पेड़ है भाई घुमियार। औरंगजेब कहन लग्या सुनाओ मैं सुनिया इस्लाम की निंदा है बाणी दे विच सुनना करो कहंदा। तो बाबा राम राय ने खुशामद वास्ते गुरु की बाणी की पंक्ति नूं बदल दिता कहन लग्या मिट्टी मुसलमान दी नहीं मिट्टी बेईमान दी लिखिया है
ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਹੈ ਭਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਦਫਨ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਫਿਰ ਘੁਮਿਆਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈਦਾ। ਸੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਸੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਿਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਤਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਮਰ ਆਯੂ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੋਤਕ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਭੜਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਬਣਾਈ, ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਝੀਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚਵੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੂੜ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 7 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 20 ਦਿਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ